सत श्री अकाल जी। तुसी देख रहे हो शान विरासत टीवी। मैं कुलविंदर रसूलपुर। अज साडे नाल बहुजन समाज पार्टी के जिला जनरल सकत्तर सरदार गुरदर्शन सिंह ढोलन माजरा जी हैं। उन्होंने आप गलबात करते हैं। ढोलन माजरा साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जय भीम जय भारत जी। ਵੀਰ जी कल गढ़ी साहब पंजाब के प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी मरंडा विखे आए सी ते बहुत ज़्यादा इकट्ठ है जिहड़ा देखण नूं मिलिया। ते अगे की प्लैनिंग आ बहुजन समाज पार्टी का पिंडां दे विच किस तरह दी सरगर्मियां तुसीं शुरू करोगे? कल दे इस प्रोग्राम विच साडे पंजाब दे सूबा प्रधान डॉक्टर जसवीर सिंह जी गढ़ी दी अगवाई दे विच एक वड्डा काफला मोटरसाइकिल रैली जिहड़ी पंजाब दे अज दे लुधियाणे तो जिते हुए साडे लोक सभा के मैंबर श्री रवनीत बिट्टू जी अते हरदीप पुरी जी जिहड़े बीजेपी के मैंबर ने, उन्होंने जो बहुजन समाज नूं अपवित्र शब्द हलका श्री चमकौर साहब ते हलका श्री आनंदपुर साहब बारे बोले ने, उहदे विरोध दे विच एक वड्डा रोस जिहड़ा कल नीले दी लहर दे विच उभर के मरिंडे तो श्री चमकौर साहब तक गया है। वो बहुत ही वड्डी एक इन्हां नूं चेतावनी आ। आउण वाले समय दे विच साडे डॉक्टर जसवीर सिंह जी गढ़ी ने चेतावनी भी दित्ती आ कि बहुत जल्द एक वड्डा प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वो जिद्दां साडे इतिहासिक जिहड़े ये दो साडे शहर ने उन्हां दे विचों आरंभ किया जाऊगा। ये संकेतिक एक सीगा प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम मिथके होऊगा। ये सिर्फ संकेतिक प्रोग्राम सीगा। इहदे विच बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं सी, पर फिर भी हज़ारां दी गिणती दे विच साडे इत्थे लोक आए ते आउण वाले समय दे विच लगभग असीं तैयारियां आरंभ कर दित्तियां। 2022 दे विच बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल मिल के उस चंडीगढ़ दी असैंबली दे विच जाऊगी, अपनी सरकार बनाऊगी ते लगभग सारियां पार्टियां दा सफाया करके संपूर्ण बहुमत दे नाल जिहड़ी हैगी आ पंजाब दे विच बहुजनां दी इस बार सरकार जरूर बनूगी। ते कल नौजवानों का भारी इकट्ठ तुहाडे नाल देखण नूं मिलिया है ते नौजवान नूं किस तरीके दे नाल तुसीं अगे की उन्हां नूं रोज़गार दा की वसीला है, किस तरह की एजुकेशन जे कल नूं सरकार भी आउंदी है देण दी तुसीं कोशिश करोगे? रसूलपुर साहब जी, मैं जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी आ वो तो सदा ही जिहड़े बेरोजगार ने, जिहड़ी नौजवानी अज नशियां दे विच रुल रही आ, उन्हां नूं उपर चुक्कण दे उपराले दे विच दिन रात संकल्प दे विच जुड़ी हुई आ। क्योंकि आउण वाले समय दे विच बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल दी जदों सरकार बनूगी ते पहल दे आधार ते जिहड़े नौजवान बेरोजगार फिरदे ने, पढ़े लिखे फिरदे ने, उन्हां नूं ਇੱਥੇ रोज़गार मुहैया करा के, क्योंकि सरकारां दी मजबूरी हुंदी है भी सरकारी जॉब नहीं हो सकती, पर असी लघु उद्योग जां होर इदां दे बहुत सारे जिहड़े खित्ते ने जिहड़ी सरकार नहीं करना चाहुंदी पूरी, उन्हां नूं पूरे करके जिहड़ा बेरोजगार नौजवान आ वो नशियां तो तां ही जांदा जे बेरोजगार आ, उहनूं वापस लिया के असी उन्हां दे वास्ते प्रबंध करांगे कि वो उन्हां नूं रोज़गार जो उन्होंने जिद्दां दी क्वालीफिकेशन आ उद्दां दा रोज़गार मिल सके। क्योंकि तुसीं आम देखिया होना कुलविंदर जी रसूलपुर साहब, जिहड़ा अज दे दिन जिन्हां ने डिग्रियां कीतियां होईयां ने, बहुत वड्डियां वड्डियां डिग्रियां कीतियां होईयां ने, उन्हां नूं जिहड़ी पे स्केल मिलदी आ, तनख्वाह मिलदी आ फैक्ट्रियां दे अंदर 8-8 9-9 हज़ार पर वो धक्के खांदे ने। देखो ਲੱਖਾਂ रुपया लाउण तो बाद दे विच जे किसी नूं 8-9 हज़ार रुपया तनख्वाह मिले किद्दां गुजारा हो सकता है? साडे जिहड़े मंत्री ने MLA ने वो तो घट्टो घट्ट भी ਲੱਖਾਂ रुपया पेंशन लंदे ने। साडी ये भी मंग आ जिहड़ी ये पेंशन आ, जदों एक विधायक बन गया उन्होंने तनख्वाह मिलती है तो पेंशन क्यों आ? असीं ये भी मंग चक रहे हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का संकल्प यह आ, असीं ना पेंशना ना तनख्वाह वास्ते नहीं जाना, असीं समाज नूं उपर चक्कण दा ही बीड़ा उठाया होया है। साहिब श्री कांची राम जी की यह मूवमेंट आ जिहड़ी इस रोपड़ जिले चों, क्योंकि उन्हां दा पिंड खवासपुर है, अज पूरे वर्ल्ड दे विच पूरी दुनिया दे विच फैल चुकी आ। जिहड़ी बाबा साहिब की विचारधारा है अज हर घर तक पहुँच चुकी आ। अज हर घर दे विचों जय भीम दे नारे जिहड़े उभर चुके ने। एक अहम सवाल है, साडा जिहड़ा नौजवान है वो विदेशों बड़ी शिरकत कर रहा है, विदेशों जा रहा है कि अज साडी तकनीकी सिक्ख्या दे विच एड्डी घाट आ गई भी असीं अपने नौजवान नूं इत्थे अपने देश दे विच ही रोज़गार नहीं दे सकते?
ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਟੀਮੇਟਡ ਲੱਭਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਯਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁਫਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 73-74 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਨਾਲੀ ਬਣਾਤੀ, 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਆ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਸੂਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਵਿਆਜ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈਭੀਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੀਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਖਾਂਤ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਛੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਜੁੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਸੋਝੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।